السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کوشچن جو ہے وہ کامن ہے اور ہر تقریباً مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر کیا چیز ہے، اور اگر تقدیر ہے تو پھر جنت اور جہنم کیا ہے۔ تو کوشچن کا دماغ میں پیدا ہونا نارمل ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں اسلام میں اسپیسیفکلی اس طرح ہیں کہ ان کو آپ کو اسی حد تک لے کر چلنا چاہیے جس حد تک وہ آپ کے ایمان کے لیے اچھی ہو۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان پر برقرار رہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے اس پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے تقدیر پر ایمان لانا بھی لازم ہے، لیکن تقدیر سمجھ میں تو آئے نا کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کویشچن اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھنا تو نہیں ہے، البتہ ہم کسی طرح اسلام سے جان چھڑا لیں یا اسلام میں کوئی کمی ڈھونڈ لیں۔ تو اگر یہ والا آپ کا موٹیو ہے تو پھر آپ تقدیر کو نہیں سمجھ سکتے۔ بٹ دوسری سائڈ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے تقدیر اس حد تک سمجھ میں آ جائے کہ بس میرے ایمان کے لیے جتنی ضروری ہے میرے ایمان پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ تو ان لوگوں کو جس طریقے سے اچھے طریقے سے جو بتایا جاتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں اور ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن تقدیر کو سمجھنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ تقدیر کے بارے میں کیا چیز کہا جاتا ہے کہ مینس کہ اللہ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اب اللہ کو ایک ہوتا ہے معلوم ہونا، ایک ہوتا ہے کرنا۔ دیکھیں اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ جو ہے نا وہ آپ کے علم میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے ہاں یہ چیز ہو جائے گی، یا یہ سامنے والے بندے کو، جیسے کہ ایک ڈاکٹر اسرار احمد بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ بچے کو اگر آپ کھلونا کھیلنے کے لیے دیں تو آپ کے دماغ کو پتا ہوتا ہے کہ جب وہ کھلونا دیکھے گا تو وہ کھلونے کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اینڈ دین وہ رونا بند کر دے گا۔ اور تو یہ آپ کے علم میں ہوتا ہے نا کہ وہ کھلونا لے گا، لیکن آپ زبردستی تو کھلونا نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ آپ کے زبردستی پکڑوانے پہ پکڑتا ہے، بٹ وہ اپنی فری ول کے تحت اس کی مرضی ہو، اس کا موڈ ہو تو وہ اس چیز کو پکڑ لیتا ہے۔ نہ موڈ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ کبھی بھی نہیں پکڑتا۔ تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پری نالج، مطلب آپ کو پہلے سے ایک چیز کا علم ہے۔ اللہ رب العزت کو دنیا میں ہونے والی ہر چیز کا دنیا کے بننے سے پہلے کا علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن we have free will، ہمارے پاس فری ول ہے، تبھی ہم رائٹ۔ اگر ہمارے پاس فری ول نہ ہو نا تو پھر رائٹ اور رانگ کا کبھی بھی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا، ڈیفائن نہیں ہو سکتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا۔ اس وجہ سے ہمارے پاس فری ول ہے، اور اس وجہ سے ہی اب چونکہ جو مسلمان ہے وہ یہ تو مانتا ہے نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اب جب اللہ تعالیٰ سب کچھ خود ہی کر رہا ہو تو پھر وہ یہ کیوں کہے کہ برائی سے رک جاؤ اور نیکی کا حکم دو۔ اللہ کو یہ پتا ہے الٹیمیٹلی آپ نے کرنا کیا ہے، علم ہے نا، وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ آپ کا کریٹر ہے، سو وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرو گے، بٹ وہ آپ سے کرواتا نہیں ہے، وہ آپ پہ تھوپتا نہیں ہے، وہ آپ کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے نہیں کرواتا کہ اب یہ چوری کر لو یا دھوکہ دے دو، ایسا نہیں۔ سو آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹ سننے والوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ پہلے سے جانتا ہے۔
अल्लाह आपसे करवाता नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर तकदीर ना होती और सिर्फ कुरान के मुताबिक अगर ये चीज़ बता दी होती कि ये सही है ये गलत है, तकदीर का कोई कॉन्सेप्ट ही ना होता, तो जब हम बड़े बड़े डिज़ास्टर्स में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं ना, तो हमारे दिल को, मुसलमान के दिल को स्पेशली तसल्ली यही चीज़ देती है कि हाँ अल्लाह है और अल्लाह के इल्म में था और अल्लाह के इल्म में है, और इंसान को तकदीर एक सेटिस्फेक्शन दे देती है कि हाँ चलो मेरे मुकद्दर में था, तो इंसान का थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना रिलैक्सेशन माइंड को मिल जाती है। लेकिन अगर हर चीज़ इंसान बाकायदा खुद पे हर चीज़ को अगर थोपना भी शुरू कर देगा ना कि बस, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं ना कि मतलब काश के जुमले में नहीं जाना कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, बस जो हो गया वो तो होना था, वो तो तय है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह के पास कुदरत है ना हर चीज़ की। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप जब कोई तकलीफ पहुंचती है, अब किसी के बच्चे की डेथ हो जाती है, अटल है, तकदीर में है, मुकद्दर में लिखा हुआ है आपका डे ऑफ डेथ, तो आपको तकदीर एक सेटिस्फेक्शन देती है ना कि चलो मुकद्दर में था, अल्लाह की तकदीर के आगे किसी का जोर नहीं चलता, और फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपके दिमाग को, आपके दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। वरना अगर इंसान सारी चीज़ों का इल्ज़ाम खुद को देने लग जाएगा, सही है, और उसके पास तकदीर का सहारा ना होगा, तो इंसान अपने आप को साइको समझने लग जाएगा, साइको हो जाएगा। बच्चा मेरी वजह से गिर के मरा, फलां चीज़ मेरी वजह से हुई, ये डिप्रेशन में जाता है। सो अल्लाह ताला का तकदीर से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये देने का मकसद है कि आप पास्ट को फॉरगेट करके, लेट इट गो करके मूव ऑन करो, जो होना था सो हो गया, तो तुम समझो कि वो तुम्हारे मुकद्दर में था, लेकिन आगे के लिए अच्छी प्रिपरेशन करो और आगे पॉजिटिवली जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप उठाओ। तो अगर आप इंसान का ईमान अल्लाह पर कामिल हो तो इंसान को समझने के लिए बहुत से तरीके हैं, चाहे तकदीर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कुरान हो, लेकिन अगर इंसान का अपना ज़मीर और नफ्स जो है ना वो उसके खिलाफ हो ना, और इंसान बुराई की तरफ ज़्यादा हो, तो फिर बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती, बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, फिर बर्डन होता है, इरिटेशन होती है, इवन कि अल्लाह ताला के अहकाम से भी इरिटेशन होने लग जाती है कि मुझे ऑर्डर्स क्यों मिले हैं, ना होते तो मैं आज़ादी की ज़िंदगी गुजारता। तो अगर आपने दीन को समझना ही है ना, तो कूल माइंड के साथ आप इसको समझ सकते हैं, मतलब एक्सेप्ट करने वाली, जिसे कहते हैं ना अपनी विल को इस चीज में मुलविस करके कि हाँ अगर कुछ राइट होगा तो मैं एक्सेप्ट भी करूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब सही हो या गलत हो मैंने मानना ही नहीं है, जैसे मोस्टली एथिस्ट लोग करते हैं, सारी दलीलें हीले बहाने भी उनको दे दो लेकिन उन्होंने बात माननी ही नहीं होती, फिर जिसने माननी नहीं है उसके लिए तो नेक्स्ट कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। सो इस वजह से तकदीर को भी बेशक इसका क्वेश्चन पैदा हो, कोई फर्दर क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क मी, और आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, बहुत से अच्छे पढ़े लिखे उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियान हैं, तो आप उनसे पूछें। और क्वेश्चंस करना बुरी बात नहीं है, बट ये डिफाइन कर लेना अपने दिमाग में कि हमने मानना और सुनना ही नहीं है, फिर आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। और याद रखें, मैं अगेन एंड अगेन इस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि ईमान एक बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, उसको ज़ाया मत करें। बाकी जो गुनाह होते हैं, तकालीफ होती हैं, ज़िंदगी गुजर जाएगी, मौत ने गले लगाना ही लगाना है, लेकिन अपने ईमान को अपने हाथ से मत जाने दें, उसके लिए थोड़ा सा काम करें। इफ़ यू आर फीलिंग कि आपका ईमान कमज़ोर हो रहा है, सो डू समथिंग, उसके लिए कुछ करो, उसकी तक़वियत के लिए कुछ करो, बट ईमान को कमज़ोर मत करो।